એપ્લિકેશન્સ, ટ્રીટમેન્ટ, એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ કર્યું તો આપણે? ઇન્સ્યુલિન થી છે ને? ના, this is important one. See second number point. Extra food needs to be consumed for the increased activity in usually 10 to 15 gram, underline kar do, of carbohydrate for every 30 to 45 minutes of activity. Okay. So before, if you are scheduling exercise, you must need to take some amount of breakfast. Instruct the child to monitor the blood glucose level before and after exercise if it is newly detected or newly treatment is going on. Plan an appropriate exercise regimen with the child, taking the developmental stage into account. Okay, now insulin. Diluted insulin may be required for the some infant to provide a small enough dose to avoid hypoglycemia. Okay, if there is any infant with diabetes at that time, diluted insulin we are providing. Diluted insulin should be labeled clearly to avoid dose error. There dilution no date, time and a dose, name of injection that we need to mention. And if it is one for only single patient, then also we need to mention the patient name. Or if there are so many children with the diabetes, then that is fine. From that diluted version, we can withdraw whatever dose we want. Laboratory evaluation of the glycosylated hemoglobin, okay, HbA1c, needs to be performed every 3 months. The reference interval for HbA1c is less than 6%. બરાબર, 6 થી ઓછું હોવું જોઈએ. ઓકે, અને બીજી વસ્તુ 3 મંથ, એ આપણને કયું રિપોર્ટ આપે છે? લાસ્ટ 3 મંથમાં આપણું બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ કેટલું રહેતું હતું. ઓકે, ધેટ સો ઇટ ઇઝ મોસ્ટ એક્યુરેટ રિઝલ્ટ. ઓકે, HbA1c નો RBS નહીં, ફાસ્ટિંગ નહીં, PPBS નહીં. HbA1c is most clear cut and reassuring result. Illness, infection, and stress increases the need for the insulin. Okay, sometimes stress also increase the insulin resistance and lead to diabetes. Insulin would not be withheld during illness, infection, and stress because hyperglycemia and ketoacidosis can result. When the child is not receiving anything by mouth for a special procedure, verify with the primary healthcare provider the need to withhold the morning insulin and when the food, fluid, and insulin are to be resumed. કોઈ પણ પ્રોસિજર વખતે આપણે લાઈક એ નેલ બાય માઉથ હોય ને, તો એ ટાઈમ વખતે ટેબ્લેટ છે, ઇન્સ્યુલિન છે, કંઈ પણ વસ્તુ છે તો એ વિથહોલ્ડ કરી દેવાનું, ઇન્સ્યુલિન નહીં આપી દેવાનું. બરાબર, અને પેશન્ટ પછી કશું ખાશે નહીં તો ઇટ વિલ બી પ્રોબ્લેમેટિક. Instruct the child and parent in the administration of the insulin. We need to demonstrate the whole procedure. Instruct the child and parents to recognize symptoms of hypoglycemia and hyperglycemia. Instruct the parent in the administration of the glucagon intramuscularly or subcutaneously. If the child has a hypoglycemic reaction and is unable to consume anything orally, if semi-conscious or unconscious. બરાબર, પેરેન્ટ એન્ડ ચાઇલ્ડ કાનું ગ્લુકેગોન ઇન્સ્ટ્રામસ, આનું ક્વેશ્ચન પૂછાય એની ઉપર સર્કલ કરી દો 7 નંબર ઉપર. યુવર્લ્ડમાં પણ ઘણી બધી વાર આવશે. ઓકે, ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલરલી ગ્લુકેગોન આપવાનું હોય છે જો ચાઇલ્ડ સેમી કોન્શિયસ અનકોન્શિયસ બરાબર હોશમાં નથી તો. અધરવાઇઝ ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ, આમ આપણે શું આપીએ હાઇપોગ્લાયસેમિયામાં, કોઈ ગોળી ખવડાવી દઈએ, લીંબુ શરબત, ઓરેન્જ જ્યુસ, કશું પણ એવું આપીએ, બરાબર, જેનાથી એને ગ્લુકોઝ મળે. પણ ઇફ ધ પેશન્ટ ઇઝ ઓર ચાઇલ્ડ ઇઝ સેમી કોન્શિયસ અનકોન્શિયસ, હાઇપોગ્લાયસેમિયામાં એવું થાય, ચક્કર આવીને પડી જાય, એ ટાઈમે ગ્લુકેગોન ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલરલી ઓર સબક્યુટેનિયસ આપવાનું છે. પેશન્ટે એ વસ્તુ જોડે રાખવાની હોય.
If the child has a hypoglycemic reaction and is unable to consume anything orally at that time, give intramuscular glucagon. Instruct this is the emergency situation, okay? Patient વધારે critical થાય. Instruct the child and parents always to have a spare bottle of insulin available. Advise the parents to obtain medic alert bracelet indicating the type and the daily insulin dose prescribed to the child. એટલે પેશન્ટ પછી એની જાતે યા તો એની આજુબાજુ વાળું કોઈ છે તો એ આપી શકે. Information on the insulin type, administration site, and administration procedure we will see in detail in chapter number 48. Now, blood glucose monitoring. Result provide information needed to maintain the good glycemic control. બરાબર એટલે monitoring કરવાનું. Blood glucose monitoring is more accurate than the urine testing. યુરિનમાં યુરિન સુગર ટેસ્ટ આવે છે ને એ એટલો બધો અપ્રોપ્રિએટ નથી, એશ્યોરિંગ નથી. એના કરતા સારું બ્લડ ટેસ્ટ છે. ઓકે, મોનિટરિંગ રિક્વાયર્સ that the child prick themselves several times a day as prescribed. બરાબર, કોઈ કોઈ વસ્તુ એક્સરસાઇઝ બિફોર, એક્સરસાઇઝ પછી, એવી રીતે. Instruct the child and parents about the proper procedure for obtaining blood glucose. Inform the child and parents that the procedure must be done precisely to obtain accurate result. આપણે પહેલા બોક્સ જોઈ લે. Listening the pain of blood glucose monitoring. Hold the finger under the warm water for a few seconds before the puncture. જે આપણે ક્યારેય કરતા નથી. Enhances the blood flow to the finger. Use a ring finger or a thumb to obtain blood sample because blood flows more easily to those areas. Puncture the finger just to the side of the finger pad because there are more blood vessels in the area and fewer nerve ending. ખબર પડી ને, ધારો કે હું અહીંયા રિંગ ફિંગર છે ને તો પણ એને અહીંયા નહીં કરવાનું, અહીંયા ઉપરની સાઈડ અહીંયા કરવાનું, જ્યાંથી ચાંદલો કરીએ ત્યાં. પેઇન બી ઓછું થાય. બરાબર, ધારો કે ઇન્ડેક્સ ફિંગર લો તો પેઇનફુલ, કશું લખવું છે બધામાં પેઇન થશે. Press the lancet device lightly against the skin to prevent a deep puncture. Use the glucose monitoring that require very small blood sample for the measurement. ગ્લુકોમીટર આવે છે એ યુઝ કરવાનું અને સ્મોલ અમાઉન્ટમાં બ્લડ યુઝ કરવાનું. Stress the importance of the hand washing before and after performing this procedure to prevent infection. આપણે એવું નથી કરતા, ખાલી સ્પિરિટ સ્વોપથી થોડુંક કરી દઈએ. Stress the importance of the following manufacturer's instruction for the blood glucose device. Instruct the child and parents to calibrate the monitor as instructed by the manufacturer. Instruct the child and parents to check the expiration date on the taste strip used for the blood glucose monitoring. Instruct the child and parents that if the blood glucose result do not seem reasonable, એકવાર કર્યું અને બરાબર નથી આવેલું લાગતું, they should reread the instruction, reassess the technique, check the expiration date of the test strip and perform the procedure again to verify the result. Now, urine testing. Instruct the parent and child in the procedure for the testing urine for ketones and glucose. બરાબર, બે ટાઈપના સ્ટ્રીપ્સ આવે. ગ્લુકોઝ લેવલ પણ we can identify with the strip or ketone levels also we can identify with the strip. Teach the child that the second voided urine specimen is most accurate. First nahi, second voided. The presence of the ketones may indicate impending ketoacidosis. Means આપણે ketone strip આવી ગઈ positive. મતલબ કે blood ની અંદર ketones છે, બરાબર, અને એનું movement છે, ketoacidosis already developed છે. Now, urine. Urine glucose testing is an unreliable method of monitoring
the glucose level. Hmm. However, the urine needs to be tested for the ketones when the child is ill or when the blood glucose level is consistently greater than 200 mg per dl or as specified by the primary healthcare provider. Now, hypoglycemia. Hypoglycemia is a blood glucose level of a less than 70 mg per dl as specified by the primary healthcare provider. Hypoglycemia results from too much insulin, not enough food, and no or excessive exercise actively or means excessive exercise or without food exercise. At that time, hypoglycemia may occur. Now, food items to treat the hypoglycemia. Half cup of orange juice, sugar sweetened carbonated beverages, 8 oz of milk. આ બંને છે ને ઓરેન્જ જ્યુસ અને 8 oz of milk પૂછાય છે બરાબર ફ્રીક્વન્ટલી. યુ વર્લ્ડમાં આ બે વસ્તુ જ ફર્યા કરતા અને લાઈક ફાઇનલ એક્ઝામ હશે ને ત્યારે 1 tablespoon હની ને એવું મૂકી દીધું હશે. તો આપણે શું થાય પછી આપણે વિચાર્યા જ કરીએ ખારું હનીમાંથી આવતું હતું નતું આવતું દરેક ફૂડ આઇટમ્સમાં. હાઇપર કેલેમિયા હાઇપોકેલેમિયામાં ફ્રીક્વન્ટલી છે ને 2-3 વસ્તુ ઉપરવાળી છે ને એ પૂછાયા કરતી હોય છે યુવર્લ્ડમાં. અને આપણે શું કરીએ પાછળની થોડીક જવા દેતા હોઈએ છે અને ફાઇનલમાં થોડુંક યોગર્ટ ને એવું મૂકીએ તો આપણે કન્ફ્યુઝન થઈ જાય કે આ યોગર્ટ છે કર્ડની પ્રિપરેશન છે તો એમાં થશે વિટામિન સી મળશે એવું બધું થોડુંક એવું થાય તો થોડુંક ડિટેલમાં જોજો તમે. લાઈક ઓરેન્જ જ્યુસ અને મિલ્ક તો ફ્રીક્વન્ટલી પૂછાય છે. 1 સ્મોલ બોક્સ ઓફ રેઝિન. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. આગળનું જે મેઝરમેન્ટ છે ને એ જ રીતે પૂછાય છે. 8 oz ઓફ મિલ્ક, હાફ કપ ઓફ ઓરેન્જ જ્યુસ. અને એટલે કેવી રીતે પૂછાશે ક્વેશ્ચન લાઈક ચાઇલ્ડ ગેટ હાઇપોગ્લાયસેમિક બરાબર બટ ઇટ ઇઝ કોન્શિયસ પછી એની અંદર આવું બધું 2-3 ઓપ્શન આપી દીધા હોય ફૂડની આઈટમ એમાંથી સિલેક્ટ કરવાનું એમ. અને લાઈક અનકોન્શિયસ તો ગ્લુકેગોન વાળું મેં તમને કહ્યું ને આઈએમ ઇન્જેક્શન સબક્યુટેનિયસ ઇન્જેક્શન એ વાળું પૂછાય છે. 1 small box of raisin, 3 to 4 hard candies, 4 sugar cube, 1 tablespoon of sugar, 3 to 4 live savers candies. એટલે મીન્સ ચોકલેટ્સ જ બધી અલગ અલગ ટાઈપની ચોકલેટ. 1 candy bar, 1 tablespoon honey, 2 to 3 glucose tablet. Intervention for the hypoglycemia. If possible, confirm hypoglycemia with a blood glucose reading. Administer glucose immediately, such as half cup of fruit juice or other acceptable items. Rapid releasing glucose is followed by the complex carbohydrate and protein, such as a slice of bread or a peanut butter crackers. In the hospital, take the child's vital signs. Retest the blood glucose level. Give an extra snacks if the next meal is not planned for more than 30 minutes or if activity is planned. કોઈ પણ જાતની એક્ટિવિટી એક્સરસાઇઝ એવું કશું પ્લાન કર્યું છે તો એક્સ્ટ્રા સ્નેક્સ આપો. If the child becomes unconscious, squeeze the cake frosting or a glucose pastel into the gum and retest the blood glucose level in 15 minutes. જ્યારે પણ તમે કશું કાપી દીધું બરાબર એવું કહે છે કે કેક ફ્રોસ્ટિંગ છે અનકોન્શિયસ છે ને એટલે જો કેકનું એવું આવશે ને તો એ એસ્પિરેટ નહીં થાય બરાબર ને એબ્ઝોર્બ થવા લાગશે. और ગ્લુકોઝ પેસ્ટ દળેલી ખાંડની પેસ્ટ જેવું કશું કરી દીધું હોય ને એ ચટાડી દો છો બરાબર અને 15 મિનિટ પછી ફરી લો છો. If the reading remains low, administer additional glucose. If the child remains unconscious, the administration of glucagon may be necessary. બરાબર પહેલા શું કર્યું આપણે અનકોન્શિયસ તો એ ડ્રિંક નથી આપેલું કશું કશું અંદર આપ્યું છે
કે લાઈક અ કેક ફ્રોસ્ટિંગ, વ્હાઈટ કલરની ક્રીમ છે કે એવું કશુંક છે, પછી દળેલી ખાંડ, આઈસ સુગર છે એને થોડુંક મેલ્ટ કરીને થોડુંક આમ ચટાડી દીધું કે એવું કશું કર્યું. ઓકે, અને પણ હજી અનકોન્શિયસ છે અને ગ્લુકોઝ વેરિએશન હાઇપોગ્લાયસેમિયા જ છે, તો એડમિનિસ્ટર ગ્લુકેગોન મે બી નેસેસરી. In the hospital, prepare to administer dextrose intravenously. બરાબર, હવે તો ડ્રીપ જ ચાલુ કરી દીધી D5 or D10 ની, કારણ કે આટલું બધું ગ્લુકોઝ આપ્યું તો એ લો ને લો જ રહે છે, એટલે ડ્રીપ આપવી પડશે. If the hospitalized document the child sign and symptom, action taken and outcome, કે ભાઈ ગ્લુકોઝ ડ્રીપ આપ્યા પછી બેબીમાં શું ચેન્જીસ આવ્યા. સાઇન ઇન્ક્લુડ હેડેક, નોઝિયા, સ્વેટિંગ, ટ્રેમર, હાઇપોગ્લાયસેમિયામાં થોડું શિવરિંગ થાય, લેથાર્જી, કશું ગમે નહીં, hunger, confusion, slurred speech, tingling around the mouth and anxiety. Interventions, હાઇપોગ્લાયસેમિયામાં શું કરવાનું? Instruct the parent to notify the primary healthcare provider when the following occur. એટલે ડાયાબિટીસ માટે જ્યારે પેશન્ટ આવ્યું છે, ઇન્સ્યુલિનની ટ્રીટમેન્ટ લખી આપીએ છે, બધું સમજાવીએ છે, ડિસ્ચાર્જ કરીએ છે, ત્યારે જ એને સમજાવી દેવાનું કે ક્યારે પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરનો કોન્ટેક્ટ કરવો. Blood glucose result remain elevated, usually more than 200 mg per dl. Moderate or a high ketonuria is present. બરાબર, કીટોન બોડી વધારે રહેવા લાગી છે. Child is unable to take a food or a fruits. જાતે લેતું નથી. Child vomits more than once and illness persists. These are the interventions for the hyperglycemia. એટલે કે હાઇપરગ્લાયસેમિયામાં આવા સિમ્ટમ્સ હોય તો પહેલા પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરને કોન્ટેક્ટ કરી દો. બરાબર. ઇન્ટરવેન્શન પર હાઇપોગ્લાયસેમિયા આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ને હાઇપરગ્લાયસેમિયા પણ કરી દીધું. આના okay, hyperglycemia description, elevated blood glucose more than 200 as described by the primary healthcare provider. Sign include polydipsia, polyuria, polyphagia, blurred vision, weakness, weight loss, and syncope. Intervention and sick day routine. Intervention we have completed. Sick day rules for the diabetic child. Always give insulin even if the child does not have an appetite, or contact the primary healthcare provider for specific instruction. Appetite ના હોય તો પણ તમે insulin આપી દો. Test the blood glucose level at least every 4 hours. Test the urine ketone with each voiding. Notify the primary healthcare provider if moderate or large amount of urinary ketones are present. બરાબર, કીટોન્યુરિયા હાઈ છે તો પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરને કહી દો, કારણ કે આ ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસના સાઇન છે. Follow the child's usual meal plan. Encourage liquids to add in a cleaning ketones. Encourage rest, especially if the urinary ketones are present. બરાબર, રેસ્ટ આપવાનું. Notify the primary healthcare provider if vomiting, Pruti order to the breath, deep rapid respiration, and decreased level of consciousness, or a persistent hyperglycemia occur. Continuous hyperglycemia જ રહે છે ત્યારે. Now another condition, this is diabetic ketoacidosis. શું જોયું? ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ જોઈ લીધું, ટાઈપ 2 હાઇપોગ્લાયસેમિયા, હાઇપરગ્લાયસેમિયા. ડિઝીઝ છે, બરાબર, કશું એવું ટ્રબલ વાળું છે નથી. હાઇપોગ્લાયસેમિયામાં આપણે ખાવાનું કયું આપવાનું છે, ગ્લુકેગોનનું ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન આપવાનું છે, અનકોન્શિયસ હોય તો એવું બધું યાદ રાખવાનું. હાઇપોગ્લાયસેમિયા તો ડેક્સ્ટ્રોઝની ડ્રીપ આપતા હોઈએ છે અને સુગરી ફૂડ આપતા હોઈએ છે, એવું બધું. બરાબર, હાઇપરગ્લાયસેમિયા અને કીટોન બોડી રિલીઝ થતા હોય તો પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો. હવે જો ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ, બરાબર, તો
ડાયાબિટીક ketoacidosis and juvenile diabetesમાં જ થાય. બરાબર? Diabetic ketoacidosis is a complication of diabetes mellitus that develops when the severe insulin deficiency occurs. ઇન્સ્યુલિનની બહુ જ ડેફિશિયન્સી છે ત્યારે એને લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન છે. ઓકે, hyperglycemia that progresses the metabolic acidosis occur. Diabetic ketoacidosis develops over a several hours or a days. Means એનો fast onset છે in compared to the type 2 diabetes adultમાં હોય એની કમ્પેરમાં. The blood glucose level is greater than 300 mg per dl, greater than 17.14, and urine and serum ketone test are positive. Manifestation of the diabetic ketoacidosis include the sign of hyperglycemia, Kushmal respiration. બરાબર, Kushmal respiration આવે એટલે તમારે હંમેશા શું વિચારવાનું? Diabetic ketoacidosis. બરાબર. Acetone, fruity breath order, sweet breath હશે. Increase lethargy, decrease level of consciousness. Interventions, restore the circulating volume, restore the circulating blood volume, protect against cerebral, coronary and renal hypoperfusion, correct dehydration with IV infusion of the 0.9 to 0.45% saline as prescribed, correct hyperglycemia with the IV regular insulin administration as prescribed, monitor vital sign, IV insulin આપી દો, પછી રિંગલ લેક્ટેટ ને આ સોલ્યુશન આપી દો, આઇસોટોનિક સોલ્યુશન. બરાબર, વાઇટલ્સ જુઓ, યુરિન આઉટપુટ જુઓ, મેન્ટલ સ્ટેટસ જુઓ, કારણ કે બ્રેઇન માટે ગ્લુકોઝ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર, ગ્લુકોઝ એન્ડ ઓક્સિજન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ બ્રેઇન. Correct the acidosis electrolyte imbalance as prescribed. Administer oxygen. Monitor blood glucose. Monitor potassium level closely because when the child receives the insulin, reduce the blood glucose level. The serum potassium level changes. If the potassium level decrease, potassium replacement may be required. આને circle કર દો ચલો, H નંબર. આપણે આ હાઇપોકેલેમિયા અને હાઇપરકેલેમિયામાં પણ જોયું હતું. કદાચ હાઇપરકેલેમિયામાં હતું કે ઇન્સ્યુલિન આપો અને ગ્લુકોઝ આપો તો હાઇપરકેલેમિયા કંટ્રોલ થાય. પછી મેં એક વખત તમને બહુ બધું સમજાવ્યું હતું કે લાઈક કિડનીમાં કોઈ પણ ડેમેજ છે, એક્યુટ રેનલ ફેલિયર છે, કોઈ પણ કન્ડિશન છે તો પોટેશિયમ હંમેશા હાઈ જ આવે. બરાબર, તો એની અંદર આપણી ટ્રીટમેન્ટમાં જોતા હતા કે ભાઈ ડાયુરેટિક્સ આપો છો, નથી જતો પોટેશિયમ, ઇન્સ્યુલિન વાળું કરો છો તો પણ નથી જતું પોટેશિયમ. બરાબર, તો હવે છેલ્લો ઓપ્શન શું રહે છે? ડાયાલિસિસ. બરાબર, કારણ કે જ્યારે મેં એ ક્વેશ્ચન હેન્ડલ કર્યો હતો ત્યારે મને એવું થતું હતું કે સારું પોટેશિયમમાં ડાયાલિસિસ હતું જ આખું કંઈક અલગ કન્ડિશન. બરાબર, અને આપણે આવી રીતના વાંચતા હોય એ રીતે જ વાંચી ગયા અને એવું ધ્યાન નતું મારું. પણ ધેન ઇટ ઇઝ મેન્શન ક્લિયરલી. બરાબર, હાઇપરકેલેમિયા, રિનલ ડિઝીઝ, બરાબર, પછી ઇન્સ્યુલિન વાળું નથી જતું તો એવા કન્ડિશનમાં લાસ્ટ ઓપ્શન છે ડાયાલિસિસ વાળું. The child needs to be voiding adequately before administering potassium. If the child does not have an adequate urine output, hyperkalemia may result. Again, આપણે તો ખબર છે કે રિનલમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો હાઇપરકેલેમિયા હોય તો આપણે જોવાનું કે આ બેબીએ વોઇડ કર્યું, બરાબર યુરિન આઉટપુટ છે, then and then only we are giving potassium. Monitor the child closely for the sign of fluid overload. IV dextrose is added as prescribed when the blood glucose reaches to an appropriate level. Treat the hyperglycemia. IV dextrose પણ આપી દેવાનું, હાઇપોગ્લાયસેમિયા ના થઈ જાય એટલા માટે. અને ટ્રીટ ધ કોઝ ઓફ હાઇપરગ્લાયસેમિયા. એન્ડોક્રાઇન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. એન્ડોક્રાઇન એન્ડ મેટાબોલિક.
નાઉ GI વોમિટિંગ છે એની અંદર, બરાબર. ઘણા બધા ચિલ્ડ્રનમાં વોમિટિંગ થતી હોય તો the priority concern when the child is vomiting are the risk of dehydration. Vomiting હોય, diarrhea હોય એટલે risk of dehydration. The loss of fluid and electrolyte and the development of the metabolic alkalosis. યાદ રાખવાનું, ડાયરિયામાં શું થાય? મેટાબોલિક એસિડોસિસ થાય. વોમિટિંગમાં શું થાય? મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ થાય. ક્લિયર? પેટનું એસિડ બધું બહાર આવી જાય, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, એટલે શું થશે? મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ. આપણે અહીંયા ગાડી કોઈને રાઇસ ટ્યુબ હોય, બરાબર, પોસ્ટ ઓપરેટિવલી નવી નવી, તો શું કરીએ છીએ? રાઇસ ટ્યુબમાંથી આરટીએ કરીએ, આરટી એસ્પિરેશન, બરાબર, રિમૂવ કરીએ એક્સ્ટ્રા ફ્લુઇડ, જ્યાં સુધી એને ઓરલ ફીડ ચાલુ નથી કર્યું ત્યાં સુધી. તને ડિસ્કાર્ડ કરે કિડની ટ્રેમાં ને એમ, પણ ત્યાં આગળ એવું કરવાનું નથી. આરટીએ કરીને પાછું જ નાખી દેવાનું છે. અધરવાઇઝ ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ. એટલે એ લોકો એવું કહે છે કે તમે ઇમ્બેલેન્સ કરી દો છો એસિડ બેઝ, એટલે જે કાઢો ને એ પાછું સિરિંજથી અંદર જ નાખી દેવાનું. રાઇસ ટ્યુબ એસ્પિરેશન. Additional priority concern include aspiration and the development of atelectasis or a pneumonia. બરાબર. વોમિટિંગ થી ડિહાઇડ્રેશન તો થઈ જાય છે, પણ નાનું બેબી છે, ઇન્ફન્ટ છે, નિયોનેટ છે, અને એને આમ વોમિટિંગ કે એવું કશું કર્યું તો નાકમાંથી પણ બધું બહાર આવે. હો, બેબીને સૂતું હોય ને એવું, એટલે તો there is a chance of pneumonia, aspiratory pneumonia, or fluid collection in the lung. Cause of the vomiting include acute infectious disease, increased intracranial pressure, toxic ingestion, food intolerance, mechanical obstruction of the gastrointestinal tract. Metabolic disorders and psychogenic disorders. બરાબર, વિચાર the cause. તો ઇન્ફેક્શન છે, પછી આપણે જોયું હતું કે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર વધી જાય તો પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ થાય, દૂર થાય એવી. ટોક્સિક ઇન્જેક્શન થઈ જાય, બરાબર, કશું ફૂડ પોઈઝનિંગ હોય તો. ફૂડ ઇન્ટોલરન્સ, પેશન્ટ લાઈક સ્મોલ બેબીમાં સ્ટમક કેપેસિટી કેવી હશે? નાની હશે. અને આપણને એમ થાય કે હજી હું વધારે ખવડાવી દઉં, વધારે ખવડાવી દઉં, અને એના સ્ફિંક્ટર છે, લોઅર ઇસોફેજલ સ્ફિંક્ટર, એ કેવું હોય? વીક. તો એવું થાય કે ફૂડ બધું બહાર આવે તો ઇન્ટોલરન્સ થઈ જાય. મિકેનિકલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધ જીઆઈ ટ્રેક, કોઈ પણ જાતનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન, પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ, ટ્રેકિયોઇસોફેજલ ફિસ્યુલા, ડ્રુલિંગ થયા કરે પેશન્ટને. ટ્રેકિયોઇસોફેજલ ફિસ્યુલામાં તો ઇમરજન્સીમાં સર્જરી કરે, બીજા દિવસે, પહેલા દિવસે, ત્રીજા દિવસે જ કરી દે. ઓકે. મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર્સ, ઘણા બધા મેટાબોલિક ડિસઓર્ડર્સ હોય ને, એમાં સાઇનમાં આવે કે વોમિટિંગ. Then psychogenic disorder also lead to vomiting. Like કશું ખાવાનું નથી ભાવતું, નોર્મલી આવું કરતા તો કરીને કાઢીને રહે. દવા નથી ભાવતી ને ખડાઈ તો કરીને કાઢીને રહે, બરાબર. દેટ ઇઝ ધ સાયકોજેનિક. એ થોડીક સાયકિયાટ્રિક ઇફેક્ટના લીધે, સાયકોલોજી ઇફેક્ટના લીધે. Now assessment. Character of the vomiter, sign of the aspiration, presence of pain and abdominal cramping, sign of dehydration and fluid electrolyte imbalance, sign of metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis પણ જોવા મળે. Intervention include maintain a patent airway, position the child on the side to prevent aspiration, monitor the character, amount and frequency of vomiting. બરાબર, કે શું કરીશું આપણે? ગ્રીન વોમિટ થાય છે, જો ગ્રીન વોમિટ હોય તો બાઇલ પ્રેઝન્ટ છે. અમુક કન્ડિશનમાં એવું હોય કે ઇન્ટેસ્ટિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે તો ફિકલ મેટર વાળી વોમિટિંગ થાય, કારણ કે છેક નીચેથી આવે છે એટલા માટે. ઓકે, તો એ એવું કહે છે કે લાઈક સી ધ કેરેક્ટર, amount, color, frequency of vomiting. Assess the force of vomiting. Projectile vomiting may indicate pyloric stenosis or increased intracranial pressure. Underline કરી દો ચલો.
બે મેન્શન કર્યું છે, MCQ ક્વેશ્ચન છે, હંમેશા યાદ રાખવાનું છે. પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ હોય ને, ફોર્સફુલ વોમિટિંગ, તે બધામાં પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ આન્સર આવે. યા તો એવી કોઈ કન્ડિશન કે જેની અંદર ICP વધારે હોય, ઇન્ક્રીઝ ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર હોય, મેનિન્જાઇટિસ છે, હાઇડ્રોસેફેલસ છે, કોઈ પણ રીઝન CNS સિસ્ટમ છે ઇન્વોલ્વ, તો પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ થાય. આપણે જોઈએ કે પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ છે તો બે જ વસ્તુ સસ્પેક્ટ કરવાની રહે, બરાબર? યાદ રાખવાની, અંડરલાઈન કરી રાખો. પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ તો ખબર છે ને? ક્યાં થશે પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ? પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ ક્યાં થશે? સ્ટમક, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં. સ્ટમકમાં, બરાબર? સ્ટમકના 3 પાર્ટ હોય છે ને, ફંડસ, બોડી એન્ડ પાયલોરસ. પછી ત્યાંથી નીચેથી શું આવે છે? સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, ડિયોડિનમ, બરાબર? તો જે સ્ટમકનું પાયલોરિક સ્ફિન્ક્ટર છે ને, એ નેરો થઈ જાય છે, એટલે એને કહેવાય છે પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ. લખીને ગૂગલ પર ઇમેજ જોજો તમે, એટલે યાદ રહી જાય. જો આવું ખબર ના પડે ત્યાં પૂછી લેવાનું. પેશન્ટ અનકોન્શિયસ છે અને હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ ગયો છે, તો શું કરશો? શું ગ્લુકોઝ કઈ રીતે? IV ઇન્સ્યુલિન. હવે એવું ગુસ્સો આવે છે ને મને. IV ઇન્સ્યુલિન, હાઇપોગ્લાયસેમિયા કહું છું, હાઇપો. પેશન્ટને સાવ મારી જ કાઢશો તમે. લેક્ચર સાંભળતા પેસિવ થઈ જાવ છો કે શું કરો છો? મારાથી વધારે એક્ટિવ રહેવાનું, પોતે રીડ કરવાનું ટ્રાય કરવાનું તમારે. મને બગાસા ભલે આવે, તમને ના આવવા જોઈએ. શું? કેક. હા, ઓકે. સો વી વિલ ટ્રાય ટુ ગીવ ઓરલી ગ્લુકોઝ, બરાબર? પણ should not be cause aspiration. ઓકે, તો આપણે કેવું આપીશું? સેમી સોલિડ, હને? અને લાઈક સિમ્પલ ફોર્મ ગ્લુકોઝ. સિમ્પલ ફોર્મ એટલે કેવું છે? તો આઈસ સુગર છે, મીન્સ દળેલી ખાંડ, એ સિમ્પલ ફોર્મ ઓફ સુગર છે. ગ્લુકોઝ પાવડર હોય છે, કેવું હોય છે? સિમ્પલ ફોર્મ હોય છે, બરાબર? તો એને થોડુંક પાણીમાં આમ કરીને તમે સેમી કોન્શિયસ છે, પણ યુ કેન કીપ ઇન ધ માઉથ, તો ઇટ વિલ ગેટ એબ્ઝોર્બ. પણ તમે ચલો એવું જો તમને ઓપ્શનમાં મળી જાય તો ઠીક છે, અને બાકી શું આપવાનું છે? ગ્લુકેગોન. અને કઈ રીતે આપવાનું છે? ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલરલી. ઓકે, અને એ સિવાય જો કોન્શિયસ પેશન્ટ છે હાઇપોગ્લાયસેમિયા વાળું, ત્યારે શું આપશો? ઓરેન્જ જ્યુસ, મિલ્ક, રેઝિન, હની, પછી કેન્ડીઝ. ઓકે. એક્સરસાઇઝ પહેલા શું કરવાનું? ગ્લુકોઝ આપવાનું કે નહીં આપવાનું? Give small snacks before exercise. Give snacks at night time, late night, to prevent hypoglycemia in the early morning. Okay. બીજું કશું ના આવડ્યું એવું છે? ખબર નહીં પડી? પડી ગઈ ને બધી? શું કરો છો અત્યારે યુ વર્લ્ડમાં? કાલે
મેટર્નિટીનું એન્ટીપાર્ટમનું પોર્શનનું આપ્યું હતું. બરાબર છે. પીડિયાટ્રિક પછી ચાલુ કરી દેજો. હજી તો અમુક જ સિસ્ટમ પતી છે એટલે પાછી બધી મિક્સ આવવા લાગે હે ને આખી. એટલે આનું પત્યા પછી પીડિયાટ્રિકનું આપ્યું. સારું. ચેપ્ટર વાઇઝ પણ પાછળ સોન્ડરના ક્વેશ્ચન કરી દેજો. બરાબર. જો હું ટ્રાય કરું તમને પેલા MCQ સિમ્પલ બનાવી આપતી હતી જેમાં મેઇન આવી જતું હતું વર્ડ ફાઇલ. વાંચતા હતા ખરા વર્ડ ફાઇલ? વાંચતા હતા ને? વર્ડ ફાઇલ મેં ખબર સ્ટાર્ટિંગમાં અમુક ના વર્ડ ફાઇલ આપ્યા હતા મેં તમને યુવર્ડ નતું એટલે. વર્ડ ફાઇલ આપ્યા હતા ને ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. હા તો વાંચ્યા હતા ને ખુશી? યસ મેમ. ઓકે, મોનિટર ધ સ્ટ્રેક ઇન્ટેક. હવે જો આપણે જોઈ લીધું કે પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ ક્યારે થશે, પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર વખતે. હવે છે મોનિટર સ્ટ્રેક ઇન્ટેક આઉટપુટ ચાર્ટ. Monitor for the sign symptom of the dehydration such as sunken fontanelle, age appropriate, non-elastic skin turgor, dry mucous membrane, decreased tear production, vital signs and oliguria. Monitor for the electrolyte level. Provide oral rehydration therapy as tolerated and as prescribed. Begin feeding slowly with the small amount and feed at the intervals. Administer antiemetic as prescribed. Assess the abdominal pain or diarrhea. બરાબર ને? એન્ટીએમેટિક આપીએ આપણે. એન્ટીએમેટિકની એક્શન શું? ઓન્ડાસાટ્રોન ને વોમિટ કંટ્રોલ કરવાની. રિહાઇડ્રેશન તો આપવું જ પડશે કારણ કે ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયું છે એટલે ORS ને એવું બધું આપીએ. બરાબર. એડમિનિસ્ટર એબ્ડોમિનલ પેઇન, અસેસ ફોર ધ એબ્ડોમિનલ પેઇન એન્ડ ડાયરિયા. ઓકે, વિથ વોમિટિંગ ડાયરિયા છે કે નહીં. Advise the parent to inform the primary healthcare provider if sign of dehydration, blood in vomit, forceful vomit એટલે projectile vomit. બરાબર. સ્ટેનોસિસમાં તમે કશું કરી શકશો? ના. CNS માં તમે કશું કરી શકશો? ના. Okay, so inform the primary healthcare provider. Abdominal pain is present તો પણ તમારે પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઈડરને ઇન્ફોર્મ કરો. A child who has a gastroenteritis has experienced several episodes of diarrhea, developed fluid and electrolyte imbalance, and is lethargic. The child suddenly vomits. The nurse would take the following action to prevent the aspiration. પહેલા મેન્ટેન પેટન્ટ એરવે. એરવે મેન્ટેન કરવાનો. બરાબર. ઓપન હોવું જોઈએ. ટર્ન ધ ચાઇલ્ડ ઓન ધ સાઇડ. સીટ ધ ચાઇલ્ડ ઇન અપરાઇટ. ચાઇલ્ડને બેઠું કરી દેવાનું. બરાબર. યા તો પછી એક સાઈડ પર. Ask another healthcare team member to obtain suction equipment. Check the respiratory system, lungs, sound. Check for the character and amount of vomit. Document the episode, including assessment, findings, and characteristics of the vomits. Notify the primary healthcare provider if aspiration is suspected. બરાબર. ડાયરિયા છે ને હવે કાલે જોઈશું. આજે હવે 6 થી 7 નહીં ફાવે લેવાનું. આજે કાલે હમણાં નહીં લઈએ. હું તમને ફરી કહીશ. બરાબર. હા ને? હા. હવે તો આપણો સિલેબસ થોડોક આગળ ચાલી ગયો છે. બરાબર. તમારી પ્રોસેસ ચાલી હશે ને અત્યારે? હા, ચાલી છે. પેલું આપી દીધું ERES એ બધામાં એજ્યુકેશન અસેસમેન્ટ વાળું આપી દીધું? હજી તો ડોક્યુમેન્ટનું ને એનું ચાલે છે. સારું પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરો. હા ને? કેટલી વાર લાગશે તારા? હજી 2 મહિના જશે એમાં કદાચ કે તમે અહીંયાથી એપ્લાય કરો. હે ને? હા, જે ટ્રાન્સક્રિપ્ટનું ત્યાંથી પૂછ્યું હતું ને
યુનિવર્સિટીમાંથી તો એમને કીધું કે એની અલગ પ્રોસેસ કરવી પડશે. અગર એમાં માર્કશીટ બી ઇન્વોલ્વ કરવી પડે તો માર્કશીટ ઇન્વોલ્વ કરવા માટે 20 થી 25 દિવસ એમને કીધું કે બીજા જ હશે. તો એમને કીધું કે એવું હોય તો અમે ઈમેલ મોકલી આપીશું વેસમાં. તો ત્યાં મેક એજ્યુકેશનમાંથી એવું કહે છે કે એ લોકો કુરિયર કરે ને એ સારું છે, પણ આપણે ઈમેલ મોકલીને જોઈ જોઈએ કદાચ વહેલા પ્રોસેસ થાય તો. ઈમેલ હમ ચલાવી લેતા હોય તો સારું એમ. હા, એટલે બંને જ કરાવી દેવાનું. એટલે પહેલા ઈમેલ તો મોકલી દઈશું, પછી જોઈએ શું રિસ્પોન્સ આવે છે વેસમાંથી. આમાં એવું છે કે અહીંયા આગળ આપણે 3-4 અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કોરસ્પોન્ડ કરવું પડે છે, અને ત્યાં ફોરેનમાં પણ એવું થાય છે, એટલે આમ થોડું વધારે ટાઈમ જતો રહે. એક એક જગ્યાએ કેવી રીતે નહીં, કઈ વાંધો નહીં. પણ બરાબર, પહેલા સાયમલ્ટેનિયસલી આપણે કર્યા કરવાનું. તમે જોબ નહીં કરતા કે કરો છો અત્યારે? ખુશી કરો છો? ના મેમ અત્યારે નહીં કરતી. તમે બી નહીં કરતા હે ને? હમ. તો તમે રીડિંગ કરો, અને પેલું સિમ્પલ નર્સિસ નથી, simplenurses.com, એના વિડીયોઝ બી આવે છે. તો આપણા જેટલા ચેપ્ટર્સ ચાલી ગયા છે ને એના વિડીયોઝ જોવાના. કારણ કે એવું નથી કે આપણે એકવાર હું એક વિડીયો જોઈશ ને તો મને સરસ આવડી જશે, એવું નથી. બરાબર ને? તો થોડી પ્રેક્ટિસ થયા કરે. જેટલું તમારો ટાઈમ વધારે અને તમે ઇન્ટરેસ્ટ વધારે રાખ્યા કરશો તો તમારે એટલું સરસ, મીન્સ ઇઝી થઈ જશે. ક્વેશ્ચનનો બ્લોક કહો કે બધું જ કોન્ફિડન્સ રહેશે તમારો, અનસર્ટેનિટી નહીં રહે, હે ને? બાકી પાસ તો તમે થઈ જ જશો. કાલે પેલું જે એક્ઝામ આપી હતી ને યુવર્લ્ડમાં, તો એમાં એક ક્વેશ્ચન હતો કે 16 વીક પ્રેગ્નન્સીમાં જે જેસ્ટેશન એજ હતું ને, તો એમાં બધા ડાયગ્નોસિસ કરવાના હતા, જેમાં હાઇપર એમએસિસ ગ્રેવિડેરિયમ છે ને, તો એ હતું. તો એમાં TSH લેવલનું ડાયગ્નોસિસ નહીં કરવાનું? TSH એ ઓપ્શન 16th વીક છે ને, 16th વીક છે ને, તો પછી તમે કન્ટિન્યુઅસ છે. TSH ક્યારે કરવાનું? અબોર્શન થઈ ગયું. તો થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ્સમાં ચેન્જીસ નહીં હા, થતા? ના, લિસન, જ્યારે અબોર્શન થઈ જાય છે મધરનું, ત્યારે આપણે ખાસ ટેસ્ટ કરાય. થાઇરોઇડનો ટેસ્ટ કરાવીએ, વિટામિન ડી નો ટેસ્ટ કરાવીએ, અને ટોર્ચ નતું, હા. ટોક્ઝોપ્લાઝમોસિસ, અધર ડિઝીઝીસ, રૂબેલા, એ બધા ટેસ્ટ કરાવીએ કે રૂબેલા છે કે નહીં. વાય? બીકોઝ વી વોન્ટ ટુ નો વાય ધેર ઇઝ અ અબોર્શન. બરાબર? ધારો કે રૂબેલા છે તો આપણે એની વેક્સિન આપો, વિટામિન સપ્લિમેન્ટ આપો, અને 6 મહિના કે વર્ષ પછી એને કન્સીવ કરવાનું પ્લાન કરવાનું કહો. એટલા માટે એવું કહે છે, રૂબેલા પછી ભલે 3 મહિનાનો જ ગેપ છે, પણ બે પેશન્ટ કેવું છે, અબોર્ટ થયેલું છે. બરાબર? તો યુટ્રસની લાઇનિંગ કેવી હોય? ફ્રેજાઇલ. હવે અબોર્શન થઈ જાય તો પછી આપણે DNC, DNE કરીએ, સ્ક્રેપિંગ કરીએ યુટ્રસની ઇનર લેયરનું. બરાબર? તો વધારે ખરાબ છે. તો હવે સારું સારું ઓવમ ને જાયગોટ સારી રીતના સ્ટક ના થઈ શકે. બરાબર? એના લીધે જીનેટિક પ્રોબ્લેમ આવી જાય ચાઇલ્ડમાં, નહીં તો રિપીટ અબોર્શન થાય, વ્યવસ્થિત સ્ટક નથી થયું. તો એવા બધા કન્ડિશનમાં આપણે થાઇરોઇડ જોવાની જરૂર પડે છે. અબોર્શન થઈ ગયું ને એને થાઇરોઇડ જોવાનું. અત્યારે આપણે 16 વીક કન્ટિન્યુ છે, એ તો પેલું છે ને, વોમિટિંગ વાળું પ્રોબ્લેમ છે, ને હાઇપર એમેસિસ છે. અમુક પેશન્ટને હોય હાઇપર એમેસિસ. એના એક્સપ્લેનેશનમાં બી એવું લખેલું કે લાઈક અર્લી પ્રેગ્નન્સીમાં જ ખાલી અમુક વાર HCG લેવલ જે સ્ટિમ્યુલેટ કરતા હોય TSH લેવલને, પણ એ જેવું પ્રેગ્નન્સી થઈ જાય ને પછી નોર્મલ આવી જાય છે. જો એટલે એ શું સમજાયું તમને કે લાઈક સ્ટાર્ટિંગની પ્રેગ્નન્સી હોય, મેં તમને કહ્યું હતું કે મારે પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કરવો છે, મારી ડેટ 38 છે, મારે 38 પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કરવો છે, હું વેઇટ નહીં કરી શકતી, હું બહુ ટાઈમથી કન્સીવ કરવાનું પ્લાન કરું છું. બરાબર? આવી રીતના મધર એકદમ હોય છે ડેસ્પરેટ. બરાબર? પેરેન્ટ્સ કે હવે બેબી જોઈએ જ જોઈએ, લાઈક. તો હવે હું 30મી તારીખે કરું છું, પણ મારે અત્યારે લાઈન આવી નહીં. પ્રેગ્નન્સી કીટ જે છે ને, પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કીટની સ્ટ્રીપ આવે છે, યુરિન એની અંદર મૂકવાનું હોય છે. તો હવે મેં એ સ્ટ્રીપ મૂકી દીધી. હવે હું 4 કલાક, 6 કલાક, 8 કલાક પછી કે રાતે કરું છું, સવારે કરું તો રાતે જોઉં છું. બરાબર? તો શું થશે? પહેલા જોયું
જ્યારે કર્યું ત્યારે ત્યારે તો ના આવી લાઈન, પણ મને એમ થયું હું મૂકી રાખું. પણ પછી મારે શું થયું, લાઈન આવી. તો હવે મને શું થયું, કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું. પીરિયડ્સ તો હજી કન્ટિન્યુ થયા નથી, પીરિયડમાં છું નથી. ઘણીવાર મધર એટલા ડેસ્પરેટ હોય કે એવું કહી દે કે હું તો પ્રેગ્નેન્ટ થઈ ગઈ છું. અને પછી યાર પછી પીરિયડ્સમાં થાય તો એટલું એમના ઇમોશન હર્ટ્સ થાય, એમના ફેમિલીના ઇમોશન હર્ટ્સ થાય, બરાબર. પછી હવે આવું તો હવે અનસર્ટેનિટી આવી ગઈ 30મી તારીખે, તો હું શું કરીશ, 31st કોઈ બીજા દિવસે કેમ તો ડોક્ટર જોડે જઈશ. તો પર એબ્ડોમિનલ યુએસજી માં કશું જ નથી દેખાતું, પર વજાઇનલમાં દેખાય છે. તો પર વજાઇનલ કરે તો નાનું ડોટ દેખાય, બરાબર. કેમ આવું? કારણ કે આપણે પછી શું જોયું કે યુરિનમાં છે ને HCG ઓછું છે. હવે હું બ્લડમાં કરીશ ને તો બ્લડમાં જેટલું યુરિનમાં આવ્યું ને એની કમ્પેરમાં વધારે શ્યોરિટી વાળું રિઝલ્ટ આવે. જેમાં ડાયાબિટીસમાં ના કહ્યું કે યુરિન સુગરમાં આપણી શ્યોરિટી ઓછી હોય, ઓછું બતાવે, અને બ્લડમાં કરો તો વધારે બતાવે. એક્ઝેક્ટ આપણને ખબર પડે કે કેટલું છે બ્લડમાં. અને એમ સેમ HCGમાં બ્લડ HCG કરાવો તેમાં વધારે બતાવે, એમાં એકદમ શ્યોર થઈ જાઓ કે પ્રેગ્નેન્ટ છો કે નથી, બરાબર. પહેલી વસ્તુ આ થઈ. બીજી વસ્તુ, લાઈક જેમ ડેઝ આગળ ગયા, 30 થી 31 ને 15 ઓગસ્ટ ને એવી રીતે ગયું, બરાબર. એમ હોર્મોન લેવલ બોડીમાં વધવાનું. કયું? HCG, બરાબર. સ્ટાર્ટિંગમાં ઓનલી એન્ડ ઓનલી હ્યુમન કોરિયોનિક ગોનેડોટ્રોપિન છે ને એ જ આપણને હેલ્પ કરે છે પ્રેગ્નન્સીને સસ્ટેઇન રાખવા માટે, બરાબર. હવે ખબર છે ઘણાને ઠંડકના ઇન્જેક્શન આપ્યા અને એવું બધું કહે છે કે ઇન્જેક્શન લેવું. કેમ? કારણ કે એમના જે હોર્મોન લેવલ છે HCG એ થોડુંક, હવે એને અબોર્શનની ઓલરેડી હિસ્ટ્રી થઈ ગયેલી છે. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ ગાયનેક ડોક્ટર શું કરશે, પહેલેથી હોર્મોન પર ધ્યાન રાખશે, બરાબર. કે હવે આનું મિસ ફરી થવું જોઈએ નહીં. તો બ્લડ HCG તો કરાયા જ કરશે, પણ એ વધારે પડતું બહારથી પણ HCG આપશે. એટલું ડિપેન્ડન્ટ નહીં રહે એની બોડી ઉપર, કે એની બોડી જેટલું HCG કરે એટલું ફાઇનલ ઓકે. નોર્મલ પ્રેગ્નેન્ટ મધર છે ને એના HCG ને સાથે ગાયનેક ડોક્ટર કોઈ કનેક્શન નહીં રાખે કે ભાઈ નોર્મલ પ્રોસેસ છે, પ્રેગ્નન્સી છે, હોર્મોન અપ જશે થશે, બરાબર. પણ પેલાને તો હિસ્ટ્રી છે અબોર્શન વાળી, બરાબર. તો એના માટે ખાસ એ બ્લડ HCG લેવલ કરાવે. ખબર પડી ને? કારણ કે આપણે પ્રિકોશન લઈ શકીએ બહારથી ઇન્જેક્શન આપીને. વાંધો નહીં, તમે આવા અમુક ક્વેશ્ચન્સ ખરા ને એ તમે છે ને આવી રીતે કરજો, એટલે શું તમને એવું અમુક વસ્તુમાં એવું ઇલાબોરેશનમાં ઠીકઠાક ખબર પડી તો મને જેટલો આઈડિયા હશે ત્યાં સુધી હું તમને ક્લિયર કરી આપીશ, બરાબર ને. એ તો પછી છે ને ક્વેશ્ચનની ટેકનિક કઈ છે, સિચ્યુએશન કઈ અરાઇઝ કરેલી છે, અંદરના ઓપ્શન કયા સિમિલર છે, તો તમે અત્યારે યુવર્લ્ડ કર્યા આટલા પ્રેક્ટિસ એટલે આઈડિયા આવી જ ગયો હશે કે કઈ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આયા કરે છે, બરાબર. એટલે તમે પૂછજો, જ્યાં સુધી ખબર પડશે ત્યાં સુધી કહીશ તમને, બરાબર. થેન્ક યુ. ઓકે, બાય બાય. થેન્ક યુ. ઓકે બાય.